my dear students. Today is the 7th session of the topic Electrochemistry. Today we can discuss the Cold-Nash's law of independent migration of ions. We have already discussed the molar conductivity, and the variation of molar conductivity and specific conductance with dilution, and the determination of limiting molar conductivity of strong electrolyte using the graph, that is the graph plotted between the molar conductivity and versus the concentration. So the topic of today is the Cold-Nash's law. That is Cold-Nash's law of independent migration of ions. And that is in order to determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte, it is very difficult to determine by using the graph. That is, we have already discussed about it. That is the graph versus the molar conductivity and the concentration. That is, in that case, we have extrapolated the straight line graph to the y-axis, and the meeting point was considered as the lambda m0, and that was the limiting molar conductivity of strong electrolyte. So in order to determine the molar conductivity, limiting molar conductivity of weak electrolyte, we can make use of this Cold-Nash's law. The definition of this Cold-Nash's law is that is the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the limiting molar ionic conductivities of cations and anions present in the solution. For example, in the case of the limiting molar conductivity lambda m0 of acetic acid, that is equal to lambda m0 of acetate ion plus lambda m0 of H plus ion. That is, ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള കാറ്റയോൺസിൻ്റെയും ആനിയോൺസിൻ്റെയും അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റികളുടെ തുകയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ. ഇത് മാക്സിമം ഡൈലൂഷനിലുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ m0 of acetic acid എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to small letter lambda, lambda m0 of acetate ion and the lambda m0 of H plus ion. Then in general we can write it as the molar conductivity of infinite dilution of any ions will be equal to the that is molar conductivity of a weak electrolyte is equal to mu of lambda m0 plus mu plus, and that the one is mu minus. This mu plus and mu minus, these are the number of ions present in the solution. And mu plus means the number of cations and mu minus means the number of anions. For example, the case of Al2SO4 thrice, its limiting molar conductivity is equal to
2 into lambda m0 of Al3 plus ion plus 2 means here Al2, 2 aluminum ions are present, and 3 lambda m0 of SO4 2 minus ion. അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിൽ 2 അലുമിനിയം അയോൺസും 3 സൾഫേറ്റ് അയോൺസും ഉണ്ട്. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 3+ ആണ്, സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 2- ആണ്. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ, ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ആണ്. ഹിയർ കാറ്റിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ആ കാറ്റിയോണിൻ്റെ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആനിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ആ ആനിയോൺസിൻ്റെ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൾറേഷ്യസ് ലോ. കോൾറേഷ്യസ് ലോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ വേഴ്സസ് റൂട്ട് സിയുടെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ആ ഗ്രാഫിനെ y ആക്സിസിലേക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ലാംഡ m0 വാല്യൂ കിട്ടും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ. വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിനെ y ആക്സിസിലേക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ലാംഡ m0 നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ ലാംഡ m0 വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ലാംഡ m0 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ലോ ആണ് കോൾറേഷ്യസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾറേഷ്യസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ്, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum, is the sum of the limiting molar ionic conductivities of cations and anions present in the solution. Okay, so there are different applications for this Coriolis law. Mainly we can discuss the two applications of Coriolis law, and first one is, that is, in order to determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte. That is the first application. To determine the, that is, calculation of lambda m0 of weak electrolyte. For example, we can consider the weak electrolyte, that is acetic acid. It's a very good example. In order to determine the lambda m0, that is limiting molar conductivity of acetic acid, we can make use of the values of strong electrolytes. That is, in order to determine the lambda m0 of acetic acid, that's equal to lambda m0 of sodium acetate plus lambda m0 of HCl minus lambda m0 of NaCl. Here sodium acetate, HCl and NaCl, all these three are strong electrolytes. Since they are strong electrolytes, then lambda m0 can be obtained from the graph by extrapolating the graph. So, ഇതിൽ അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഈ 3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ലാംഡ m0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ 3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ലാംഡ m0 നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y ആക്സിസിൽ മുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് ലാംഡ m0. ഇതിന്റെ 3ന്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can determine the lambda m0 of weak electrolyte like acetic acid. ഇവിടെ ഈ 3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അസറ്റിക് ആസിഡിലെ അസറ്റേറ്റ് അയോണും H+ അയോണും വരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can understand, that is lambda m0
of acetic acid is equal to split ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ lambda m0 of acetate ion plus lambda m0. Ionic conductivities ആകുമ്പോഴാണ് small letters യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Na plus lambda m0 of H plus lambda m0 of Cl minus. ഇവിടെ നമുക്ക് അസറ്റേറ്റ് അയോണും കിട്ടി, H പ്ലസ് അയോണിൻ്റെയും കിട്ടി. ഇവിടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് Na പ്ലസും Cl മൈനസും ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ്. അതിനാണ് ഇവിടെ NaCl യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. NaCl ലാംഡ m0 ഓഫ് Na പ്ലസ്, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് NaCl വാല്യൂ, മൈനസ് ലാംഡ m0 ഓഫ് Cl മൈനസ്. ഈ മൈനസ് സൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു NaClലേക്ക്. അപ്പോൾ മൈനസ് ലാംഡ m0 ഓഫ് Na പ്ലസും മൈനസ് ലാംഡ m0 Cl മൈനസ്. നമുക്ക് നോക്കി കാണാം, ഇവിടെ ഈ Na പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. Cl മൈനസിന്റെ വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ആവും. Then what is remaining? That is lambda m0 of CH3COH, that is acetic acid, is equal to lambda m0 of acetate ion plus lambda m0 of H plus ion. ബാക്കി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. Okay. Thus we can determine the limiting molar conductivity of an weak electrolyte by using the limiting molar conductivities of strong electrolytes. ഇതിൽ ഈ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അയോൺസ് ഉള്ള സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാംഡ m0ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും by using the Coleridge's law. This is the first application of this Coleridge's law. We can consider some other examples also. For example, in order to determine the value of lambda m0 of another weak electrolyte, that is NH4OH, ammonium hydroxide, that can be calculated by using strong electrolytes like ammonium chloride plus lambda m0 of X. electrolyte നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ OH ഉള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം. OH ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. We can consider which one? Sodium hydroxide, NaOH. ഇനി ഇവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണ്? അമോണിയം അയോണും വന്നു, OH വന്നു. ഇനി അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അയോൺസ് Clഉം Na പ്ലസും ആണ്. അപ്പോൾ Cl മൈനസ് Na പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can use lambda m0 of NaCl. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം NH4 പ്ലസ് ഉണ്ട്, Cl മൈനസ് ഉണ്ട്, Na പ്ലസ് ഉണ്ട്, OH മൈനസ് ഉണ്ട്. അവിടെ NH4 OH വന്നു, എക്സസ് വന്നാൽ Cl മൈനസും Na പ്ലസിനെയും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ അയോൺസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. Thus we can calculate the value of lambda m0 of ammonium hydroxide. Okay. Then there are different examples also. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ അയോൺസിന്റെ ഒക്കെ ലാംഡ m0 വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലാംഡ m0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So that is the first application. Second application is the determination of degree of dissociation and the dissociation constant of weak electrolyte. That is determination of degree of dissociation and dissociation constant of weak electrolyte. ഇപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ
ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോൾറേഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിക്കാം. That means degree of dissociation is alpha. Alpha. Degree of dissociation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ actually it is a fraction of number of molecules of electrolyte that is dissociated in the solution. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൊല്യൂഷനിൽ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വീക്ക് ഇലക്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോയിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയോണൈസ് ചെയ്യില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ. ഓൺലി സം മോളിക്യൂൾസ് ആർ അയോണൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ അതർ റിമെയിൻസ് ആസ് അൺഅയോണൈസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ 100 അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ ഒരു 20-30 മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ CH3CO- H+ ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂളായി തന്നെയാണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആൽഫ, ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ, എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഡിസോസിയേറ്റ് അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾറേഷ്യസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ionized. That is ionized means that is dissociated. Okay, so this alpha can be determined by alpha is actually is the fraction of lambda m by lambda m 0, where lambda m is the molar conductivity at a particular concentration and lambda m 0 is the limiting molar conductivity of the വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ആൽഫയും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൾറേഷ്യസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡായം ബൈ ലാംഡായം 0 ആണ്. ലാംഡായം 0 വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെ ലാംഡായം 0 ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കോൾറേഷ്യസ് ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയം അസറ്റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് HCl വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു? NaCl വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, മാക്സിമം ഡൈല്യൂഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അറിയാം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത്? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽഫ ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ. ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞാൽ KA. K is the C alpha square by 1 minus alpha. Dissociation constant എന്ന് പറയുന്നത് KA എന്ന് പറയുന്നത് that's equal to C alpha square by 1 minus alpha ആണ്. Where K is the dissociation constant, C is the concentration and alpha is the degree of dissociation. ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ലാംഡായം ബൈ ലാംഡായം 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെയുടെ അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് C into ലാംഡായം സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡായം 0 into ലാംഡായം 0 മൈനസ് ലാംഡായം. That is C lambda square by lambda 0 into lambda 0 minus lambda. ഇത് ഈ കെയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം? ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ രണ്ടും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കോൾറേഷ്യസ് ലോ. ഇപ്പോൾ കോൾറേഷ്യസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൾറേഷ്യസ് ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾറേഷ്യസ് ലോ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ limiting molar conductivity of limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the limiting molar ionic conductivities of cations and anions present in the solution. Acetic acid limiting molar conductivity എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റേറ്റ് അയോണിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും
എച്ച് പ്ലസ് അയൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും ലാംഡ m0 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അയോൺസ് ഉള്ള സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം. ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന്. ഏത് ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ്? ലാംഡ എമ്മും റൂട്ട് സിയും തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് y ആക്സിസിലേക്ക് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ലാംഡ m0. ആ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരും. അത് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കോറിലേഷൻസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദെൻ കോറിലേഷൻസിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ധാരാളം വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഫോളോഡ്. മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.